ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। 73 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਓਟੂਲ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 118 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 73 ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਓਟੂਲ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਓਟੂਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟੂਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਹਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। This afternoon, I stepped down as leader of Her Majesty's Loyal Opposition and leader of the Conservative Party of Canada following a Reform Act vote in our caucus. It was an honour of a lifetime to lead the party of Sir John A. Macdonald and Confederation, of Robert Borden and Vimy Ridge, of John Diefenbaker and the Bill of Rights, of Brian Mulroney leading the world on ending apartheid, and of Stephen Harper and his principled leadership on the world stage. Ours is the party of Canada's first female Prime Minister and Canada's first black cabinet minister. Our party founded this great nation. I believe it can and should lead Canada out of these troubling times for our country. I'd like to offer some parting thoughts on what I believe our party needs and what this country needs at this critical moment. I do this knowing that I've had my moment, my time at the microphone. But I love both the country and my party too much to not comment. This country needs a Conservative Party that is both an intellectual force and a governing force. Ideology without power is vanity. Seeking power without ideology is hubris. Canadians deserve a government that delivers exemplary management with a foundation based upon values and our decency as a country. What Canadians deserve from a Conservative Party is balance, ideas, and inspiration. Conservatism is about a vision of the country that makes us exceptional. It feeds the soul. It causes us to aspire to be better for our country, for our communities, for our families and neighbors, and for our role as a leader on the world stage. But it is just dreaming without the lever of power that comes with inspiring the country and earning the trust of its people. If we keep our heads when all about us are losing theirs and blaming it on you, ours will be the future and everything that is in it. Canada is the northern half of this continent, and we sit on abundant resources. We can feed the world, power fleets, and tackle the housing crisis, the opioid crisis, poverty, and inequalities. We can confront the biggest global geopolitical threat in China while defending free trade with free nations. This world needs a serious Canada on the world stage again, especially our friends and family in Ukraine facing the Russian menace today. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਦੇ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Thus far, 3 people have been charged with criminal offenses. There are 18 active investigations, including those into the desecration of the war monument, our cenotaph. And this includes the incidents that took place in regards to the Shepherds of Good Hope. We will be releasing today a photo of the individual involved in the crime at the cenotaph
and we will be continuing our appeal to the public to support in identifying this person so that we can arrest them and charge them and prosecute them. We'll appeal to the public to continue to send in any reports of hate crimes or any other crimes in association to this demonstration. We continue to receive calls to our hotline in regards to criminal complaints that are being investigated, hate crime instances that are being investigated by our hate crimes unit. In regards to that specific weapons case, I will turn that over to Deputy Chief Steve Buck. Thank you, Chief, and thank you for your question, Laura. So specifically around that case, we received information through our open source social media scans that somebody was looking to attend the protest with a weapon. We were able to intervene and intercede that person, and as a result of that stop and the subsequent investigation, a weapon was seized and the male was subsequently charged. Yeah, the weapon was a long gun, and as I indicated, it has been seized and now entered into evidence for the case. Again, we continue to look at every potential option available to us within the legal bounds, from negotiation through to court injunction, through to an enforced removal, all of the options that are available to us. Increasingly, as we see demonstrations, not just here, but elsewhere in the country, where there are efforts by strictly a policing action, we are not as confident as we have been that police alone will resolve this situation substantially, never mind in totality. And it's in that context that I make the statement, there is likely no policing solution to this, but in combination with other efforts, there may be other opportunities to substantially reduce, if not. ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਧਰ ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ, ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਐਨ ਕਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਿਆਣੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਰੂਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਘਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਭੂਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਰਲੀ ਟਾਈਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ 12-1 ਵਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪੈਂਟ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਟੈਂਡਡ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਟੈਂਡਡ
ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਓਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਓ ਕੋਈ ਕਿ ਸਭ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਟਸ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਡਾਰਸਲ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ We received a 911 call for a female victim who was located inside a building said to be suffering from gunshot wounds in the area of Itu Drive and Darsal Avenue in Mississauga. Despite best efforts by our first responders, the victim succumbed to her injuries and is now deceased. It is still very early on in this investigation and we do not know the exact circumstances surrounding this incident. Our Homicide Bureau has taken care of this investigation and are appealing for any witnesses or anyone with any video surveillance footage to come forward and contact us or they could contact our Crime Stoppers anonymously. ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੇਲਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰੀ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਥਿਕਸ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਈ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ 5:30 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਮੈਕੈਲਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈਟਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਅਰ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੈਟ ਮੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦਾ ਆਪ ਚਾਰਜ ਮੋਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੱਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਵਰੀ 31 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਰਿਚਰਡ ਪੈਕ ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦੈਟ ਅੱਜ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ that ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that ਇਹਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਾਸੇ ਰੀਚ ਹੁੰਦਾ I can't imagine the reason for it. The only thing I can assess is that the mayor has concerns moving forward about his own situation, his charge criminally. The ethics commissioner is not obliged to investigate every complaint. Most complaints are in fact dismissed either because they're in the jurisdictional issues, they're filing the complaint in the wrong place, or it's just silly and vexatious. And he can dismiss these complaints outright. So if anybody wants to make political mischief, the ethics commissioner can deal with that. ਇਹ ਮੇਅਰ ਮਕੈਲਮ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਮੌਂਟਾਨਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਰੱਕਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਟਰੱਕਰਸ ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ 200 ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੰਟੇਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੈਲਬੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲਬੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 45 ਮੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ 45 miles before border USA. We've been burning a fuel, we are wasting our time and we are not getting the jobs done on time. As I have been stuck here from the last 72 hours or 80 hours without food, medication, and many of us have family emergency at home. ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕਰ ਸਟਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇਮ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਰ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਯੂਐਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮੀਲਸ 500 ਮੀਲਸ ਪਰਸੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੀਲਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਲਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ ਮੀਲਸ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡੈਲ ਬਨੀਟਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਿਲਿੰਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਟਰੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹਜੇ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਟ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਐਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੋਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੋਈ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਚਿਤ सेवाओं दी ज्यादा इमिग्रेंट्स रेफ्यूजीज डिफरेंट कंट्री से आते हैं उनके पास लैंग्वेजेस नहीं होती इंटरप्रेटर्स नहीं होते फ्री ट्रांसलेशन सर्विस नहीं होती वो अपने केस वर्कर को दूसरे शेल्टर्स में ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि मेरे साथ हुआ क्या है जे फैमिनिज्म दी भी समस्या ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਵਾਈਟ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
which भारू रहेगा। For all of the locations, अब हमारे रोज़ के रोज़ हमें इंक्वायरीज आती हैं और रोज़ के रोज़ हमें नहीं कहना पड़ता है because हमारे पास इतनी सर्विसेज नहीं हैं जितना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं. So we're not meeting the needs of our community at this time. Unfortunately, they come to a place, it's non-judgmental and culturally responsive. इसका मतलब है कि वो आते हैं और वो इस तरह फील करते हैं कि वो अपनी रिलीजन फुली प्रैक्टिस कर सकते हैं while dealing with the issues that they're dealing with. So they can pray, they can make dua, they can wear hijab in the house, and they don't have to worry about anybody judging them or making them feel less than. जैसे कि दूसरे shelters में होता है उनके साथ. She went to a counselor who was non-Muslim, and उसके husband ने उसको एक तलाक दी हुई थी. और इसका जो था उसके ऊपर काफ़ी इमोशनल इम्पैक्ट हुआ था एंड इट वाज वेरी वेरी हार्ड फॉर हर. इट वाज अ वेरी बिग स्ट्रगल. और फिर उसने आगे उसको थ्रेटन किया था कि फिर आगे फिर मैंने तो दूसरी तीसरी देनी है. एंड शी वाज लिविंग हर लाइफ विद दिस hanging over her head all the time. So that counselor did not understand कि उसको इतना क्यों emotional impact इस बात का क्यों हुआ है. लेकिन जब वो हमारे यहाँ आई है, हमसे उसने बात की है, केस वर्कर से बात की है, उसने अपने लैंग्वेज में बात की है. We understood. हौली हौली सरकारां ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਆਂ, but we are not there yet. बैरियर ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ address nahi kita or diversity they in that whole multicultural makeup. So I think recognizing that systemic racism is part of Canada, of British Columbia, there side system ch bhi बढ़िया होया. हमारी जो चीज़ें इस community में हो रही हैं, domestic violence, abuses, everybody is aware of it. All the community leaders are aware of it. We need their support. ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਜਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ. The money needs to come from somewhere. And the second point is the community awareness, community support. Learn about the resources in your community. If somebody comes to you, अगर कोई आपको approach करता है कि मेरे साथ इस तरह हो रहा है, मैं अब क्या करूं, help them. पार्लियामेंट हिल ते एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस विच फेडरल मंत्री पाब्लो रॉड्रिग्स ने सरकार दे प्रस्तावित ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एक्ट बारे चर्चा की, जिस विच ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनियां नूं कनेडियन समग्री दी सिरजना ते उपलब्धता विच योगदान पाउण दी लोड़ ते जोर दिता गया. इसलिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनियां नूं रवायती प्रसारकां वांग कनेडियन कलाकारां दा समर्थन करन विच अपनी उचित भूमिका अदा करनी होवेगी. This afternoon, I introduced Bill C-11, the Online Streaming Act. This is the first of a few pieces of legislation that are part of my mandate as Minister of Canadian Heritage, and these are online streaming, online news, and online safety. All the three work together to make the internet a fairer, more inclusive, safer, and more competitive place for Canadians. So I'll have more to say on online news and online safety in the coming days and weeks. This evening, we're here to talk about the Online Streaming Act. This bill will update our broadcasting rules to include online streamers. It will require them to contribute to the creation and availability of Canadian content. Now, a lot of them already invest in Canada, and we love that. That's great. Those are amazing investment, and I hope they keep investing in our country. I remember when I was Heritage Minister the first time, we worked together on many things. We did many good things together, and I'm looking forward to doing more. You know, Canadians' strong culture is no accident. We made the decision to fight for that. We chose to be different from our neighbors to the south. We chose our culture sovereignty. We know diversity makes us stronger. Now, online streaming has changed how we create, how we discover, how we consume content. And Canadians are now using online streaming services to watch the latest series, movies, to listen to music. And I do it too. I love it. And all of this has accelerated during the pandemic. So for decades, our system introduced us to incredible Canadian artists that we all love. Many of them have gone on to share their art with audiences across the world. And thinking of Anne of Green Gables, Crazy, Johnny Mitchell, Drake, Charlotte Cardin, Shawn Mendes, Patrice Michaud, Schitt's Creek. I mean, there's so much wonderful
Canadian talent, so much talent in our country. We want to make sure that our children, our future generations grow up as we did, having the chance to watch our stories and listen to our songs, to our Canadian songs. So our bill claims this space and makes sure that online streaming platforms contribute to the Canadian culture. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਅਨੰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਹਿਤ ਅੰਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਰੀਨ ਕਾਰਪਸ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਨੇਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਰੇਹਮ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਰੇਹਮ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਰੇਹਮ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਲੋਡਰ ਸੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।